व्यूअर्स वेलकम बैक इन आवर प्रोग्राम जी। डॉक्टर साहब हुण साडे दर्शकां नूं दसो अज दे दिन दी की इतिहास अहमियत है। सिख इतिहास के हवाले नाल 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਜਨਸੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਤਾਂ 1969 ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 500 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਸੀ। ਉਸ ਪੰਜ ਸਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ जी। और उन्होंने अमृतसर च बनाने का ऐलान किया। इस प्रोटेस्ट के विच ही जिहड़े जनसंघ के मिनिस्टर सी चार उन्होंने डिज़ाइन करते कि जी गुरु नानक साहब के नाम के उत्ते जिहड़ी है वो यूनीवर्सिटी नहीं बननी चाहिए और जिहड़ी सरकार सी वो टुट गई अकालियां दी। सो ये जिहड़ी नफरत अज जिहनूं इस नरेंद्र मोदी के पिछे सारा वेट बादल ने सुट्टिया है, ये इन्हां दी नफरत किस लैवल ते सी कि गुरु नानक साहब के नाम ते यूनीवर्सिटी बनाने के उत्ते ही जिहड़ा है इन्होंने सरकार तोड़ दी जी। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ इंदिरा गांधी ने झूठ का पलंदा वाइट पेपर जारी किया और ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੂਠ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ BD ਪਾਂਡੇ ਉਹਨੇ भी रिज़ाइन करता क्योंकि जैल सिंह ने भी अपनी स्पीच किया ਸੀ कि जी सवाल ये नहीं है कि अंदर हथियार थे, सवाल ये है कि वो हथियार अंदर किसने जाने दिए, सरकार कहाँ थी जी। ड्रामेबाजी। और उन्हें BD पांडे ने रिज़ाइन किया। 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ US ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 204 ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਪਾਸ ਮੈਜੋਰਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਏਡ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੂ ਟਰਨ। 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ 204 ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਏਡ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ और अज 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ लगभग 25 साल बाद यही कांग्रेस पब्बां भार होई हुई है कि जी मोदी ने जो सितंबर च आना है ओबामा नूं मिलण उदों जॉइंट सैशन नूं भी एड्रैस करे। हुण वो मोदी ह्यूमन राइट रख रहे जी, पर सिख उदों भी बड़े खुश सी जी कांग्रेसमैनां ने साडे हक च आवाज़ उठाई, असीं भी खुश सी, उन्हां चों ही सी। पर किवें जिहड़े वैसटेड इंटरस्ट ने वो किवें बदलांदे ने और अमरीका दी असीं समझदे हां भी इस गल दे लई शर्मिंदा होणगे हिस्टरी च कि उन्होंने किवें मनुखी हकों की गल छड्ड के ते वपारक हितों नूं प्रैफरेंस देनी शुरू की है। वर्ल्ड हिस्टरी के हवाले नाल 1294 दे विच स्विट्जरलैंड चों हज़ारां यहूदियों नूं बाहर कढ़िया गया, एक्सपैल किया गया। 1755 दे विच फिलीपीन ने फैसला किया कि जिहड़े कैथोलिक नहीं ने, नॉन कैथोलिक चीने, उन्हां दे सारे रेस्टोरेंट फोर्सिबली बंद कर दिओ। 1859 दे विच चार्लस ब्लैंडवेन वो पहला बंदा सी जिन्हें नियागरा फॉल्स नूं एक रस्से दे नाल जिहड़ा वो पार किया, क्योंकि नियागरा फॉल दोनों पासे है, कनेडा भी अमरीका भी इधरों भी देखते हैं उधरों भी। तो उन्हें पहली बारी 1859 दे विच एक रस्से दे नाल नियागरा फॉल नूं क्रॉस किया। 1865 दे विच उन्हां 4 कंस्पीरेटर्स नूं, साजिशी बंदियां नूं जिन्हां ने इब्राहिम लिंकन दे उत्ते गोली चलाण दी साजिश कीती सी उन्हां नूं गुनाहगार मन्निया गया। 1894 दे विच कोरिया ने अपनी आज़ादी जिहड़ी है वो चाइना तो डिकलेयर की और जापान नूं कहा कि साडी हैल्प करो। 1896 दे विच WS हुडवे वो पहला बंदा सी जिन्हें बिजली का स्टोव, इलैक्ट्रिक स्टोव उसका पेटेंट लिया। 1948 दे विच ट्रांजिस्टर पहली बारी एज ए सबसटीट्यूट फॉर रेडियो ये सामने आया। और 1960 दे विच अमरीका ने फैसला किया कि क्योंकि क्यूबा दे विच फिडेल कास्ट्रो की सरकार बन गई सी, क्यूबा दे विच गन्ना बहुत हुंदा है, उन्हां दी शुगर एक्सपोर्ट करते हैं ते अमरीका ने कहा जी असीं क्यूबा वालियां दी खंड नहीं खानी, वैसे कनेडा वाले खांदे ने, अजे भी उदों भी खांदे रहे। कनेडा दे क्यूबा नाल चंगे संबंध रहे ने, बहुत सारे कनेडियन जोड़े भी हनीमून मनाउण क्यूबा जांदे ने जां जिहड़े बच्चे ने जां दूजे ने वो अपनी वेकेशन लई उत्थे जांदे ने। सो कनेडा वाले खंड खांदे, क्यूबा वालियां दी असीं नहीं खांदे जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, साडा अज दा सवाल है चीन वालों हाल ही विच एक नक्शा जारी किया गया है जिस विच अरुणाचल प्रदेश नूं चीन का हिस्सा दस्सिया गया है। इस ते भारत सरकार ने तिखी प्रतिक्रिया दी है, की कहना चाहोगे डॉक्टर साहब इस बारे? देखो साडे स्कूल डेज दे विच ना एक जोक मशहूर हुंदा सी कि भी जिहड़े बाणियां दे मुंडे ने इन्हां नूं तुसीं जदों कुੱਟਦੇ भी हो ना 2-4 छड्डो इन्हां नूं तो फिर वो पिछे जाके कहते हैं इब की बार मार तो देखो, एक होर मार इब की बार मार तो देखो। हुण चाइना इंडिया रिलेशनशिप इवें हुई हुई है। वो पिछले हफ्ते 2 बार उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया लद्दाख तो, उस तो पहला भी वो क्लेम कर चुके हैं।
ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਚਾਈਨਾ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਇਆ, ਬੜੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਡ ਸਟੇਪਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਅੱਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹੁਣ 3500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਹਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਉਹ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੀਨੀ ਛਿੰਗ ਛੂੰ ਛੂ ਲਿਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਸਿਆਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਟਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਔਰ 90,000 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੀਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੋਢੇ ਦੀ ਝਾਕ ਵਾਂਗੂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬਾਇਲੇਟਰਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਲ ਬ੍ਰਿੰਗ ਦਿਸ ਇਸ਼ੂ ਐਂਡ ਆਲ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣਾ ਹੀ, ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਹੀ ਕੰਮ ਸਿੱਖੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੱਟਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ 1000 ਸਾਲ ਗੁਲਾਮੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਭੁੜਕੇ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣਗੇ ਵੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਕਿ ਬਾਰ ਮਾਰ ਤੋਂ ਦੇਖੋ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਨੰਬਰ 46 ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਦਾ ਮੂਲ ਪਾਠ ਹੈ, ਐ ਰੁਖੇ ਤੋਂ ਰੌਨਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰੇ ਸ਼ਮਾ, ਐ ਰੁਖੇ ਤੋਂ ਰੌਨਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰੇ ਸ਼ਮਾ, ਅਸ਼ਕ रेज़द चश्मे गौहर बारे शमा, महर में हर फाते ऊरा गश्ता अस्त, अश्क में रेज़द दिले अफगार शमा, हर कुजा रोशन चरागे करद अंद, यक गुले बूद अस्त अज गुलजार शमा, ताके बर अफरोखती रुखसार खुद, में शवद कुर्बाने तो सद बारे शमा, गिरदे रुख सारे तो अज बहरे निसार, जां बरेज़द दीदा हाय ज़ारे शमा, बशके इम शब नामदी सोखत महफल चश्मे आतिश बर शमा, सुबह दम गोया तमाशाए अजीब, जुमला आलम खुफ्ताओ बेदारे शमा। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਤਤਸਾਰ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਪਿਆਰੇ, ਆਪਣੇ ਰੁੱਖ ਤੋਂ, ਰੁੱਖ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਤੇਰੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰੌਣਕ ਹੈ ਉਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਵਗਦੇ ਨੇ, ਅਸ਼ਕ ਅਥਰੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੈਰਾਗ ਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਰਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਠੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀਨਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਥਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਚਿਰਾਗ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇਰੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਜਦੋਂ ਜਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇਸ ਪਿਆਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਰਦੇ ਰੁਖਸਾਰੇ ਤੋਂ ਅਜ਼ ਬਹਿਰੇ ਨਿਸਾਰ, ਮੈਂ 100 ਵਾਰ ਤੇਰੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਸ਼ਕੇ ਇਮ ਸ਼ਬ ਨਾਮ ਦੀ, ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੈ। ਬਸ਼ਕੇ ਇਮ ਸ਼ਬ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ੋਖਤ ਮਹਿਫਲ ਚਸ਼ਮੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਰ ਸ਼ਮਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਸਾੜ ਦਿਆਂ। ਔਰ ਸੁਬਹ ਦਮ ਗੋਇਆ ਤਮਾਸ਼ਾਏ ਅਜੀਬ, ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ੁਮਲਾ ਆਲਮ ਖੁਫਤਾਓ ਬੇਦਾਰੇ ਸ਼ਮਾ, ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਜ਼ੁਮਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੌ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸ਼ਮਾ ਜਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਜਾਨ ਸ਼ਮਾ ਦੀ ਆਣ ਵਧਾਈ, ਤੇਰੇ ਨੂਰੀ ਚਿਹਰੇ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅੱਖ ਉਸ ਦੀ ਛਮ ਛਮ ਮੋਤੀ ਕੇਰੇ, ਸ਼ਮਾ ਇਸ ਨੇ ਰਮਜ਼ ਤੇਰੀ ਦਾ ਜਦ ਤੋਂ ਭੇਦ ਹੈ ਪਾਇਆ, ਜ਼ਖਮੀ ਦਿਲ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਮਾਹੀ ਰੋ ਰੋ ਨੀਰ ਬਹਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਜਗਾਈ, ਇਸ ਚਮਨ ਦਾ ਫੁੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖੇ ਸਭ ਲੁਕਾਈ,
ਜੇ ਰੁਸ਼ਨਾਵੇਂ ਮੁਖੜਾ ਨੂਰੀ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ, ਸ਼ਮਾ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਾਵੇ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੇ। ਤੇਰੇ ਸੁੰਦਰ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੋਂ ਸ਼ਮਾ ਹੈ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੰਦੜੀ ਵਾਰੇ ਸੌ ਸੌ ਵਾਰੀ, ਨੈਣੋਂ ਨੀਰ ਵਹਾਂਦੀ। ਰਾਤੀ ਜਦ ਨਾ ਆਇਓ ਮਾਹੀ, ਸ਼ਮਾ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਈ, ਬਿਰਹੋਂ ਅੱਗ ਵਸਾਸ ਅੱਖੋਂ, ਮਹਿਫਲ ਸਾੜ ਸੁਕਾਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਗੋਇਆ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਅਜਬ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਸ਼ਮਾ ਜਾਗਦੀ ਭਗਤਾਂ ਸੰਧੀ, ਸੌਂਦਾ ਆਲਮ ਸਾਰਾ। ਸੋ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਰਹੋ, ਬੈਰਾਗ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜੀਓ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਮਾਣੀ, ਮੈਂ ਨੈਣੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਜੀਓ, ਭਾਵੇ ਅੰਨ ਨਾ ਪਾਣੀ। ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਿਮਾਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸੌਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਖਾਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਹੋ ਮਿਲੇ ਕਿਤ ਗਲੀ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ, ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਕੀ ਨਿਆਈ, ਤ੍ਰਿਖਾ ਨਾ ਉਤਰੈ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਵਿਣ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ, ਹਉ ਘੋਲੀ ਜਿਉ ਘੋਲ ਘੁਮਾਈ, ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ। ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵਾ ਜੀਓ, ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਬਾਣੀ, ਚਿਰ ਹੋਆ ਦੇਖੇ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਧਨ ਸੋ ਦੇਸ ਜਹਾਂ ਤੂੰ ਵਸਿਆ, ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ ਜੀਓ, ਹਉ ਘੋਲੀ ਹਉ ਘੋਲ ਘੁਮਾਈ, ਗੁਰੂ ਸੱਜਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ ਜੀਓ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੋਤਾ, ਹੁਣ ਕਦ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਿਯ, ਤੁਧ ਭਗਵੰਤਾ ਮੋਹਿ ਰਹਿਣ ਨਾ ਵਿਹਾਵੇ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਵਿਣ ਦੇਖੇ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰੇ ਜੀਓ, ਹਉ ਘੋਲੀ ਜਿਉ ਘੋਲ ਘੁਮਾਈ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰ, ਇਹ ਵਿਰਾਗ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਣ ਹੈ, ਵਸਲ ਹੈ, ਭਾਗ ਹੁਆ, ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਅਬਨਾਸੀ ਘਰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸੇਵ ਕਰੀ ਪਲ ਚਸਾ ਨਾ ਵਿਛੜਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀਓ, ਹਉ ਘੋਲੀ ਜਿਉ ਘੋਲ ਘੁਮਾਈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀਓ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ, ਸੋ ਇਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tvh4.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।